My name is Vinay Anantaraju. I'm a PhD scholar from ICAR Central Institute of Fisheries Education, Mumbai, and I'm also working as an Assistant Director, Department of Fisheries, Government of Karnataka. This documentary is part of my PhD program, which showcases the traditional fishing practices performed in Sorba Taluk of Shivamogga district, which is basically a Malnad region of Karnataka. Kerabete, it is nothing but a traditional method of fishing. It's a fish hunt which was practiced in natural tanks. Mainly for this purpose, they use the traditional fishing equipments such as traps and pots. Mainly, they use locally they called it as kuni. Kuni jardi bale. It is nothing but a spindle-shaped pot to trap the fishes in the water. Mainly, it is made up of bamboo sticks tied with a nylon rope, which length of this trap is about 2 to 2.5 feet. The width of this trap is about 1 feet in diameter. Shivamogga district is a part of Malnad region of Karnataka and is also known as the gateway of Malnad. Malnad region is characterized by mountains with heavy rainfall covering Tirthalli, Sagar, Sorab taluk of Shivamogga district. Soraba is one of a taluk in a Shivamogga district of Karnataka. The taluk headquarters Soraba, which is the northernmost taluk, has recorded an average annual rainfall of 1410 mm. As per the publication of Directorate of Economics and Statistics, the total geographical area of Soraba is 1150 square kilometer and total population of the Soraba is around 2 lakhs, which is about 11.5% of the total district population. Majority of the population depends on agriculture as a main occupation. Per capita income of Sorba population is around 98,292 rupees, which was calculated at constant price. At present in Sorba, there are 2 towns and around 306 villages. From fisheries point of view, in Sorba, there are around 1059 Panchayat Raj tanks and around 126 minor irrigation tanks. Sorba is a karma bhumi of Sarekoppa Bangarappa. Yes, Bangarappa was an Indian politician who was the 12th Chief Minister of Karnataka from 1990 to 1992. Kirepete, the fish hunt, is a traditional and became a culture of Soraba people. Normally, it takes place in the month of February, March, and April before monsoon rains. Mainly, Kirepete performed in the 3 ways. In the first case, villagers hold the tank by lease from Gram Panchayats for 2 to 3 years and then they are responsible to conduct these activities. Everyone in the village will have a meeting and decide to the tariff per pot, trap or sieve. These pooled funds will be used to stock the fish seeds, purchase nets, and remaining will be used for village developmental activities such as construction of temple and other activity. In the second case, villagers hold the tank by lease from Gram Panchayat and then the second leased it to the individual for highest bidder. Then the second leaseholder is responsible for conducting Kerebete, stocking of fish seeds, and he fixed the tariff per pot or trap or sieve net. Profit and loss will be his responsibility. In this, he has to pay that fixed amount to the village every year. Normal tariff per pot or trap is around 250 to 400 rupees and for sieve net ranges from 50 to 100 rupees. Cover pots or plunged baskets are used, which are clapped over the fish and locally known as kuni. It's a bell-shaped hand-operated trap. These made up of finely woven bamboo strips. The height of the gear varies from 60 to 120 centimeters.
The diameter of the mouth or bottom ranges from 50 to 80 centimeter and top opening of 15 centimeter. The strips are 0.5 centimeter in thickness and are stitched at a gap of 0.5 to 1 centimeter vertically and 5 to 12 centimeter horizontally. The proximal opening is narrow, gradually widening towards the distal opening. Thousands of people will gather in this activity with full enthusiasm. It's a sport to the people. We can compare Kiribati to the sports fishing and it's very adventurous. Rural folks enjoy participation in Kiribati. Normally, Kiribati starts at 8 to 9 am in the morning and ends at 12 pm to 1 pm in the noon. Sometimes it may extend up to 2 pm to 3 pm noon. Overall, it's a 4 to 5 hours activity. We can see people catching fishes of 5 to 10 kgs while some of them end up catching none. The free ends of the splinters at the wide mouth are usually sharpened so that it could be pushed down and fixed temporarily in the mud to prevent fish escape. Once fisherman feels the presence of the fish, he collects the trapped fish through the proximal opening of the trap. We can also see the participation of women and children in this activity for collecting small fishes and crab in the lake. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಮರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು 20,000 ಮರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿದ್ವು ಸೇರಿದ್ವು 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಕೋಣಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು 20-30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗೈತಿ. Use of dragnet or sieve net is the third case of conducting kiribati. The mode of operation is by surrounding the fishes from sides and also from bottom. Surrounding these nets requires 15 to 30 members. The net dimension like the length and breadth vary considerably dependent mainly on the area and the depth of the stretch to be fished. The mesh size of the net also varies and ranges from 2 mm to 50 mm, and nowadays mosquito nets also prevail in use. These nets are made up of 2 to 5 pieces of rectangular nylon nets, and the length varies from 50 to 200 meters and 6 to 8 meters in breadth. Head rope is provided with the floats and foot rope is provided with the weight. The net is operated in the tanks by stretching, and foot rope is allowed to settle, and the net is dragged toward the shore and brought together. As the central portion of the net comes to the shore, the bottom of net is lifted to form an effective bag. Single operation needs about 5 to 6 hours. Total catch is aggregate in a single place and equally distributed among the houses, and excess catch will be marketed in a market.
ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಶ್ರೀಪಾದ್ ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ ಅಂತ. ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ತಜ್ಞ ಸಮಿತಿಯೊಳಗೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮದು. ಈ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಹೋಲಿಸಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ನಂಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಯಲ್ನಾಡು ಪದ್ಧತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪದ್ಧತಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಬತ್ತಲಾರದಂಥ ಕೆರೆಯೊಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸನೂ ಹೌದು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕೆರೆಬೇಟೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನೀರಿದ್ದಾಗ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀರನ್ನ ಪೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಜನತೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ನೀರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಮಳೆಗಾಲೆಲ್ಲ ಇದು ಬೇಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಮಳೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಕೆರೆಬೇಟೆಗಿನ ಮುನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಊರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕುಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು, ಒಂದು ಜರಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಣಿಜ್ಯ ಏನು ಟಚ್ಚನ್ನು ಪಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಫಾರಂ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆರೆಯೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಫಾರಂ ಮೀನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆನೋ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆನೋ ಈ ಥರ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಮುಖಾಂತರ ಮೀನನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಈ ಥರ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಇಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಕಣಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಸರನ್ನಷ್ಟು ಸಡಿಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಡಿಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಕೆನೆ ಪದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜಿಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಮೀನು ತಳಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಆ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಕೇವಲ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವದ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ಇವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಬಲೆ ಬೇಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಲೆ ಬೇಟೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಲೆಯನ್ನು ಬೇಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆರೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆರೆಗಳು, ಇದು ನದಿಗೆ ಹೋಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ನಾವು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಬೇಟೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಕೆರೆಯೊಳಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಬಲೆನ ಹಾಕಿ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳು ಶುದ್ಧಿ ಆಗ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಣ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸೋದು, ಈ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಹಿಡಿಯ ಅಂತ ಬೇರೆ 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 ವಿಧಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತು, ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಿನ ಕೆರೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಕೇವಲ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಸರು ಬೇಟೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕೆರೆಗಳು 365 ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೂಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಾಯಕ ಸಂಗತಿ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇವರು ಏನು ಕಡೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಇನ್ನೇನು ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಆ ಕೂಣಿ ಒಳಗೆ ಕೆಸರನ್ನ ಇರಿತಾ ಮೀನು ಹುಡುಕೋದು ನಮಗೆ ಈ ಕೆರೆ ಹೂಳು ಏನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಷ್ಟೋ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ಮಲೆನಾಡೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಕೆರೆಬೇಟೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗಲೂ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹನೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದೊಳಗೆ ಜರಡಿ ಬಲೆ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೀನುಗಳನ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಕೂಣಿ ಒಳಗೆ, ಅಜ್ಜು ಮೀನನ್ನ ಅಜ್ಜು ಕೂಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಈ ಥರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹರಿಯ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಂಡೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಯಾವತ್ತೂ ಅವನು ಮೀನು ಆಹಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಅವತ್ತಿಂದಲೂ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮೀನು ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಹಲವಾರು ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮೀನಿನ ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನದಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀರು ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮೀನನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಗತಿಯೊಳಗೆ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏನು ಕೃಷಿ ಜನರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಕಟ್ಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೀನನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಖಾದ್ಯ ಆಹಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಏನು ಬೇಟೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ತಾಲೂಕು ಎಂಬಂಥ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸೊರಬ ತಾಲೂಕು ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಕೆರೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣರು ಈ ಕೆರೆ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನರು ಇವತ್ತು ಕೆರೆಬೇಟೆ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಮಸಾಲೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಿಂದೆ ಚೇಳು, ಮುರುಗೋಡು, ಕೊರಬೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸೀಗಡಿ, ಜಬ್ಬು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆರೆಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೆಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಪ್ರಜಿಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೌರಿ, ರಘು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತಿದ್ವು. ಈ ಚೇಳು ಎಂಬಂಥದ್ದು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಮೀನು. ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಮೀನು ಕೆರೆಬೇಟೆಗೆ ಇಳಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ಚೇಳಿನಿಂದ ಹೊಡೆತ ತಿಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಆ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೂತ್ರವನ್ನ ಹೊಡೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸವು ಕೆರೆಬೇಟೆಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಆ ಕೆರೆಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈಗೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನೆವಾರ ತಾವುಗಳು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಸೇಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೀನಿನ ಮರಿಗಳನ್ನು, ಇವತ್ತು ರಘು, ಕಾಟ್ಲ, ಗೌರಿ, ಬಾಂಬೆ ಕಾಟ್ಲ ಇಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಳೆಗಾಲ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಮೀನಿನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈ ಕೆರೆಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಣಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಜರಡಿ ಬಲೆ ಅಂತ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಕೂಣಿ ಜರಡಿ ಬಲೆಗಿದ್ದನ್ನು ಇಡೀ ಊರಿನವರೇ ಪಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಹಣ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅಷ್ಟರೂ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಪಾಲು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಲೆಯನ್ನ ಎಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಕೆರೆಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೆರೆಯನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕೂಣಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಹಂಚಿ ಕೂಡ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಕೆರೆಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಂಥ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಬಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ರು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು 5, 6, 10 kg ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಒಂದು ಮೀನು ಇಲ್ದಾಗೇನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ. ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಖಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು,
ಆ ಮೀನನ್ನು ತೊಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು, ಒಣಸುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕೆರೆಬೇಟೆಗಳು ಇವತ್ತು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆರೆಗಳು ಉಳಿಬೇಕು. ಕೆರೆಗಳ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಹೂಳನ್ನ ತೆಗೆಸಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೂ ಉಳಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲವೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ರೈತ ವರ್ಗ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೀಲೇಶ್ ಎಸ್ ಎಂ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿಗಾರರು ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸೊರಬ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮೊದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನ ಆನೋಟಿ ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದವನು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನೂರ್ ಭಾಷಾ, ತಂದೆ ಬಾಬು ಸಾಬ್ ಅಂತ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 35 ವರ್ಷಗಳ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅನುಭವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮೀನುಗಾರ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಮೀನುಗಾರರು. ಅವರು ಕೂಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಏನು ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಬೇಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಕುಣಿಬೇಟೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬಿದಿರನ್ನು ಸೀಳಿ ಅದರಿಂದ ಕಿರುಗಳಿನ ಗಾತ್ರದ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕುಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಏನು ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಚಕ್ರಾಕಾರದ ಒಂದು ಕುಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಬೇಟೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಯಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 10 ಕೆರೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಯಾ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನುಮರಿಗಳ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮೀನುಮರಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೀನುಮರಿಗಳು ಬಲತ ನಂತರ ಕೆರೆ ಬೇಟೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಜನಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಸರ ಆಗಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕುಣಿಬೇಟೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಎಕರೆ ಇರ್ಬೋದು, 50 ಎಕರೆ ಇರ್ಬೋದು, 100 ಎಕರೆ ಇರ್ಬೋದು, 150 ಎಕರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಯಾ ಗ್ರಾಮದವರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆರೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನು ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗೋ ನೀರು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮದ ಏನು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು, ಆಮೇಲೆ ಜನಬಳಕೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೀನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆರೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನ ತೂಬಿನ ಮುಖಾಂತರ ನೀರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನ ಪೋಲು ಮಾಡಿ ಆಯಾ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಣಿಬೇಟೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಅಡಿ ನೀರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತ ಕುಣಿಬೇಟೆಗೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕುಣಿಬೇಟೆಗೆ ಇರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ 10, 12, 15 ಅಡಿ ನೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ತೂಬಿನ ಮುಖಾಂತರ ನೀರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು 4 ಅಡಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಲ್ಲುವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕುಣಿಬೇಟೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಕುಣಿಬೇಟೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಯಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 10 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಆಯಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಣಿಬೇಟೆಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹರಾಜು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದನಕರಿಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಜನಗಳಿಗಾಗಲಿ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟೇ ನೀರಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀರು ಪೋಲಾಗಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೀನುಗಾರರು ಬದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ದುಡಿಮೆ, ಅದೊಂದು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗಿನ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೋಬಹುದು, ಒಂದು ವೃತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಈಗಿನ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಹರಾಜು ಮುಖಾಂತರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಕುಣಿಬೇಟೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ.
ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Documentation of this traditional fish hunt and the use of traditional fishing gears and methods of these regions are scanty and not received adequate attention. In view of this lacuna, a detailed documentation study was carried out. There is no exact documentations that when this Kiribati, the traditional fish hunt has started, but it is believed that these practices have been around from the time humans started and treating fish as a food. There are instances where ancient inscriptions have depicted the presence of fish and rivers. The indigenous fishing gear operated in Zorba Taluk, Shimoga district of Karnataka are diverse and have been evolved over a long period of time by the fishers. In Zorba, few traditional gears like spindle-shaped pot, conical pot, and seam nets are in use. This traditional fish hunt, a Kiribati, one or the other form contributing to the total fish production of the state. Use of a similar kind of gears are seen in Kerala. They locally called as Ottal or Kuttukodu, and in Assam and West Bengal it is called as Polo. This traditional fishing, the Kiribati, which has both pros and cons. It's a tradition and it now became part of their culture. It's a festival to the villagers. It has to conserve. This practically contributed in getting rid of silt from these tanks. This fishing practice helped in resetting the tank by piercing gear into mud. This prepares the lake for the upcoming monsoon and increase storage capacity in tanks. Before discussing about the disadvantages of this traditional fishing methods, let us discuss about how fishing rights are disposed. There are mainly two types of tanks. One is Gram Panchayat tanks and another one is minor irrigation tanks. In Sorba, there are around 1059 Gram Panchayat tanks which comes under Gram Panchayats. The disposal of these tanks are come under Gram Panchayats. And there are around 126 minor irrigation tanks. These tanks will be disposed by the Department of Fisheries. As per the guidelines of Government of Karnataka 2014, the disposal rights of these tanks given to the Department of Fisheries. The disposal will be done through a tender cum auction. In this traditional fishing method, the major disadvantage is the draining of water. The people will drain the water till the water level reaches to the 4 feet, because it will be easy to the people to perform this fishing hunt in the tanks. Traditional fishing practices are some extent problematic to the fishers, where the main occupation is fishing. In the villages, by keeping all tanks for this Kiribati is a big trouble to the fishers and for their livelihood. For example, in each village there may be around 5 to keeping full-time fishers in mind. We can restrict this traditional fishing activity to the small tanks, where the area of the tanks will be less than 10 hectares or 1 to 2 tanks per village. By doing this, we can protect our traditional fishing culture and also livelihood of full-time fishing person. Namaste.